I am Hamidullah Wazir and welcome to my channel, The Global Times. صاحب کی ہدایت کے مطابق تمام معزز ممبران اور اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ شدید بارش کے دوران سوسائٹی کے قریب موجود نالوں کے اطراف ہرگز نہ جائیں اور بچوں کو بھی نالوں سے دور رکھیں۔ تیز بارش کے باعث پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے جس سے کسی بھی ناخوشگوار حادثے کا خدشہ ہے۔ براہ کرم احتیاط کریں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ جڑواں شہروں میں آسمان برسا، سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ پانی گھروں اور سڑکوں میں داخل، ٹریفک کا نظام متاثر۔ نالائی میں پانی کی سطح بلند، انتظامیہ اور ریسکیو ادارے ہائی الرٹ۔ بادل کھل کر برسے تو جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ رات گئے سے وقفے سے جاری موسلادھار بارش نے شہری زندگی کو مسلسل مشکل بنا دیا۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں اور انڈر پاسز میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ بعض علاقوں میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر گاڑیاں پانی میں پھنس گئی، دیواریں گرنے کے واقعات پیش آئے اور بعض حساس علاقوں میں بچوں کی بارشی پانی میں پھنس جانے کی اطلاعات پر ریسکیو ٹیموں کو فوری طور پر روانہ کیا گیا۔ نالائی میں پانی کی سطح میں اضافے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، جس کے باعث واسا ریسکیو 1122 سول ڈیفنس ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شدید بارش نے جہاں شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کی، وہیں اس نے جڑواں شہروں کے نکاسیاب کے نظام اور ہنگامی رد عمل کی صلاحیت کا بھی امتحان شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نشیبی علاقوں میں اضافی عملہ اور ہیوی ویٹ مشینیں تعینات کر کے پانی کی فوری نکاسی کی کوششیں کی جا رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشن گوئی کرتے ہوئے خطرہ ابھی برقرار رہنے کی نشاندہی کی ہے۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب، گھروں میں پانی داخل۔ راولپنڈی میں رات گئے سے جاری بارش نے کئی نشیبی علاقوں کو متاثر کیا۔ پنچ باٹا کے جان کالونی محلے، پیپلز کالونی، مسلم ٹاؤن، صادق آباد اور شالی ویلی سمیت متعدد علاقوں سے بارشی پانی جمع ہونے اور گھروں میں داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ نیو لال بازار میں متعدد گاڑیوں کے پانی میں ڈوبنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ڈوب حصوں میں 2 گھروں کی دیوار گرنے کی اطلاعات پر ریسکیو 1122 کو طلب کر لیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان واقعات میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ جی بہت اچھا آپ نے کیا کام۔ ہماری جو بیٹی کے بچے ہیں بہت پریشانی میں تھے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، نکالا اس کو۔ ہمیں بہت فخر ہے آپ پہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہمارے بچے اور جو روڈ ہے آپ نے کمپلیٹ کی ہے، پانی کی وجہ سے بہت بڑا ہمیں پریشانی تھی، مال مویشی بھی بچت ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت آپ پہ فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ نالائی میں پانی کی سطح بلند، مسلسل نگرانی۔ شدید بارش کے باعث نالائی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حکام کے مطابق کٹاریا اور گوال منڈی کے مقام پر پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن سلمان غنی کی ہدایت پر تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں واسا سول ڈیفنس ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ کا عملہ اور ہیوی ویٹ مشینری تعینات ہے۔ کمشنر نے لیاقت باغ، کمیٹی چوک، انڈر پاس، مری روڈ، ڈوب کبا، سرکل روڈ اور صادق آباد سمیت دیگر نشیبی علاقوں میں نکاسیاب کے انتظامات مزید مؤثر بنانے اور نالائی کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مختلف اوقات میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سید پور، بوکڑا، شمس آباد، کچیری، پیروادائی اور نیو کٹاریا سمیت متعدد مقامات پر نمایاں مقدار میں بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ جڑواں شہروں میں اوسطاً بارش بھی خاصی بلند رہی۔ تیز بارش کے باعث واسا کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے نشیبی علاقوں میں عملہ اور ہیوی ویٹ مشینری تعینات کر دی گئی ہے۔ لیاقت باغ، کمیٹی چوک، مری روڈ اور صادق آباد سمیت اہم مقامات پر پانی کی فوری نکاسی کے لیے مشینری موجود ہے۔ واسا کی ٹیمیں رات گئے سے بلا تعطل نکاسی آپ کے کام میں مصروف ہے۔
MD वासा के मुताबिक नललाई और रावलपिंडी के दीगर बरसाती नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि हसास मकामात पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके मुतासिर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। I10, I11, E11, G6, G7, गोल्डा और सैदपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा होने की इतलात के बाद ज़िला इंतजामिया की टीमें नकासियाब में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद है और नशेबी इलाकों में पानी की निकासी के अमल की निगरानी कर रहे हैं। फैजाबाद, लफरा रोड और पार्क रोड में दीगर नशीबी इलाकों में इजाफी सैनिटेशन अमला तैनात किया गया है, जबकि इस्लामाबाद के तमाम छोटे बड़े नालों की खुसूसी मॉनिटरिंग भी जारी है। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर। मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, मरी रोड, अहम शाहराहों और अंडर पासिस पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुतासर हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी है। अफसरान और एहलकार बारिश के दौरान ट्रैफिक को रवा रखने के लिए फील्ड में मौजूद है। शहरियों को बिजली के खंभों और दीगर बरकी तंसीबात के करीब खड़े होने से भी मना किया गया है। इस तरह दरख्तों, कमजोर दीवारों और साइन बोर्ड के करीब गैर जरूरी तौर पर रुकने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नालों, बरसाती नालों, गटरों और तेज बहते पानी के करीब हरगिज न जाए। मसाइल के जरिए भी शहरियों को नालों के करीब न जाने के हवाले से ऐलानात कराए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने शहरियों से अपील की कि वो अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और गैर जरूरी सफर से मुकम्मल इज्तनाब करे। उन्होंने वालिदैन से खुसूसी अपील की कि बच्चों पर खास नजर रखे और उन्हें बारिश के दौरान घरों से बाहर न जाने दे। रावलपिंडी ने शहरियों से अपील की कि नालों और गटरों में कचरा न फेंके और गटरों के ढक्कन किसी सूरत न खोले ताकि नकासियाब का निज़ाम बिला तातुल जारी रह सके। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरी वासा हेल्पलाइन 1129 पर रब्ता कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि रावलपिंडी, टेक्सला, वाकेंड, मरिया और गलियात में भी मजीद बारिश मुतवक्के है। मौजूदा मानसून स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस आने वाले दिनों में भी नशेबी इलाकों, बरसाती नालों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मकामात पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत होगी। मुताल्लिका इदारों को पेशगी तैयारियों को मजीद मौसर बनाने और किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत की गई है। हालिया बारिश ने अगरचे जिला इंतजामिया, वासा, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस की फील्ड सरगर्मियों को नुमाया किया है, तहम बार बार पैदा होने वाली ऐसी सूरत हाल इस अमर की मुतकाजी है कि जुड़वा शहरों में नकासियात के निज़ाम को हंगामी इकदाम से आगे बढ़कर मुस्तकिल बुनियादों पर जदीद बनाया जाए। हुकूमत और मुताल्लिका इदारों को हसास और नशेबी इलाकों की असर-ए-नौ निशानदेही करते हुए वहां मुस्तकिल ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बरसाती नालों की गुंजाइश में इजाफे, नालों की बरवक्त सफाई, गैर कानूनी तमीरात की रोकथाम और पानी के कुदरती रास्तों की बहाली पर तवज्जो देना होगी। अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी की फौरी निकासी के लिए खुदकार पंपिंग सिस्टम, जदीद वाटर लेवल मॉनिटरिंग, रेन गेजेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाया जाना चाहिए। बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर मनसूबाबंदी से इसके नुकसानात को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि बारिश शुरू होने से कबल ही हसास मकामात पर मशीनरी और अमला पहुंचाया जाए, इमरजेंसी टीमों के दरमियान राब्ते का मौसर निज़ाम कायम किया जाए और शहरी शिकायत पर कार्रवाई के लिए रिस्पांस टाइम मजीद कम किया जाए। हर बड़े बरसाती स्पेल के बाद मुताल्लिका इदारों को मुश्तरका जायजा लेना चाहिए कि कहाँ नकासियात में ताख़ीर हुई, कहाँ मशीनरी नाकाफी रही और कहाँ मकामात पर शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन शहरियों का ताउन भी इंतहाई अहम है। बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज, नदी नालों और ज़ेर-ए-आब इलाकों से दूर रहना, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करना, नालों में कचरा न फेंकना और बच्चों को खतरनाक मकामात से दूर रखना ऐसे इकदाम
जो कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शहरियों को चाहिए कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात देने के बजाय ज़िली इंतज़ामिया रेस्क्यू और मुतल्लिक़ इदारों की मुसद्दक़ा हिदायत पर अमल करे और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी तौर पर मुतल्लिक़ इदारों से राब्ता करे। जुड़वा शहरों में होने वाले हालिया तूफ़ानी बारिश ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि बदलते हुए मौसमी हालात और शदीद बारिशों के बढ़ते हुए रुझानात के मुकाबले में सिर्फ वक्ती हंगामी इक़दामात काफ़ी नहीं। मुस्तकिल मनसूबाबंदी, जदीद ड्रेनेज सिस्टम, बरवक़्त वार्निंग, तेज़ तर रिस्पॉन्स और इदारों के दरमियान मौसर राब्ता ही शहरियों को शदीद बारिश के खतरात से महफूज बना सकते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से फील्ड में अमले, मशीनरी और रेस्क्यू टीमों की मौजूदगी एक मुस्बत कदम है, लेकिन असल कामयाबी उस वक्त होगी जब हर बड़े बरसाती स्पेल से पहले मुकम्मल तैयारी मौजूद हो, पानी की निकासी फौरी तौर पर मुमकिन बनाई जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इमदादी टीमें कम से कम वक्त में मुतासिर मकामात तक पहुँच सके। हुकूमत को मौजूदा बारिश महज एक हंगामी सूरत हाल नहीं बल्कि मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी के लिए एक अहम मौका और सबक समझना चाहिए, जबकि शहरियों को भी जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए इंतज़ामिया की हिदायत पर मुकम्मल अमल और सरकारी इदारों के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, क्योंकि मामूली सी इख्तियार, बरवक़्त फैसला और मौसर निज़ाम न सिर्फ माली नुकसान कम कर सकते हैं बल्कि कीमती इंसानी जानें भी बचा सकते हैं।